اللہ نے اس امت کو دنیا کے اندر اپنی زندگی کے بنانے کے لیے بھیجا ہے کہ اس کی اصل زندگی آخرت کے وہ بن جائے. اس کی یہ گزارنے کے لیے نہیں آیا, یہ تو بنانے کے لیے آیا ہے. اور آخرت مال کے راستے سے, چیزوں کے راستے سے نہیں بنا کرتی. ارے بزرگوں, اگر آخرت کا بننا دنیا کی چیزوں میں ہوتا, مال و متاع میں ہوتا, اور بزرگوں دنیا کے اسباب میں ہوتا, اللہ کی قسم اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دے کر بھیجتا, مال دے کر بھیجتا, چیزیں دے کر بھیجتا. آپ بتاؤ ایمانداری سے, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بڑھ کر دنیا میں کس کی ذات ہو سکتی؟ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اللہ نے یہ سارے کائنات کا نظام ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چلایا ہے. اللہ خود فرما رہے, اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا, ہماری عزت کی قسم, ہماری بڑائی کی قسم, نہ یہ زمین ہوتی, نہ یہ آسمان ہوتا, نہ یہ دریا ہوتے, نہ یہ سمندر ہوتا, نہ یہ چاند ہوتے, نہ یہ ستارے ہوتے, نہ یہ سورج ہوتا. اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو کچھ بھی ہم نے کائنات میں بنایا وہ سب آپ کی برکت سے بنایا ہے. بزرگوں, جس نبی کی برکت سے اللہ نے کائنات کے اتنے بڑے نظام کو چلایا, تو اللہ پھر کیوں نہ اس کائنات کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز سب سے پہلے اپنے نبی کو عطا کرتا, اپنے نبی کو ہدیہ کرتا, اپنے نبی کو گفٹ کرتا. جب کائنات کا نظام بنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, تو اللہ سب سے پہلے جو کچھ دیتا وہ اپنے نبی کو دیتا. اب ذرا زندگی اٹھا کر دیکھیے, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کی مبارک سیرت کیا کہتی ہے, آپ کی زندگی کیا کہتی ہے. بزرگوں, یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. کون ہے یہ؟ سرکار مدینہ, تاجدار مدینہ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے, امت کی ماں ہے, ہم سب کی ماں ہے. بزرگوں قسم کھا کر فرماتی ہے, 2-3 مہینے گزر جاتے تھے, ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا. 2-3 مہینے گزر جاتے تھے, ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا تھا. گھر کے چولہے کب بجھتے بزرگوں, کب ٹھنڈے ہوتے؟ جب کسی اللہ کے بندے کے گھر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں پکانے کے لیے, تو وہ کائی کے لیے چولہا سلگائے گا؟ فرماتی ہے 2-3 مہینے گزر جاتے تھے, چولہا نہیں سلگتا تھا گھر کے اندر. فرماتی ہے ہم نے اپنی پوری زندگی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے, اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے, نگاہوں کے سامنے گزر گئی. فرماتی اللہ کی قسم, ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی. فرماتی رات اگر ہم نے کھا لیا ہے تو دن ہمارا فاقے کی اور بھوک کی حالت میں گزرتا تھا, اور دن میں کھا لیا ہے تو فرماتی ہے رات ہمارا فاقے کی اور بھوک کی حالت میں ہماری گزرتی تھی. کیوں بزرگوں, ابھائی ممرا والو, یہ اللہ نے جو ایک بارش کا پیٹ بنایا انسان کا, آپ بزرگوں اس پیٹ کا بھر لینا کوئی عزت کی اور شرافت کی علامت ہوتی. بتاؤ بزرگوں, اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر فاقہ کیوں لاتا؟ اللہ چاہتا تو جنت کا دسترخوان اپنے نبی کے لیے دنیا میں بھیجتا. یہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو اپنی پوری زندگی میں کبھی طے کر کے صندوق میں, اٹیچی میں, الماری میں رکھا ہی نہیں. فرماتی اس کی نوبت ہی نہیں آئی. آدمی کے کپڑے کب رکھے جاتے ہیں؟ صندوق اور اٹیچی اور الماری میں. اس اللہ کے بندے کے پاس 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 6 جوڑے ہو کپڑوں کے. مائی صدیقہ فرماتی حضور کے پاس 1 جوڑا تھا جو استعمال میں آتا, جس کو آپ استعمال فرماتے. اور وہ فرماتی ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جب وہ میلا ہو جاتا اسی کو اتارا جاتا, پھر اسی کو دھویا جاتا, پھر اسی کو سکھایا جاتا, اور اسی 1 جوڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر زندگی گزاری ہے. ماں صدیقہ فرماتی ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو سوکھنے میں ذرا دیر لگ گئی, کپڑے گیلے رہ گئے, اور نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مدینہ کی مسجد کے مؤذن ہیں, در مبارک پر تشریف فرماؤ ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا لوگوں کو انتظار ہے, جماعت تیار ہے. مائی صدیقہ فرماتی اللہ کی قسم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان 2 بھیگے ہوئے گیلے کپڑوں کے علاوہ کوئی تیسرا سوکھا کپڑا نہیں تھا جس کو پہن کر اللہ کے حبیب نماز ادا فرماتے. فرماتی کبھی ہم نے حضور کے کپڑے کو رکھا ہی نہیں طے کر کے صندوق اور اٹیچی اور الماری میں. کیوں بزرگوں, یہ شاندار کپڑوں کے جوڑوں کا مل جانا کوئی عزت اور شرافت کی علامت ہوتی. اللہ کی قسم اللہ اپنے نبی کے لیے جنت کا جوڑا دنیا میں پہنواتا. یہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مکان کی حالت کو بتلاتی ہے. ہمارا مکان کیسا تھا؟ RCC کا, گرینائٹ کا, کانکریٹ کا, ماربل کا. فرماتی ہے ہمارے مکان کی جو دیواریں تھی وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی, اور چھت کھجور کے پتوں کا بنا ہوا. اور فرماتی وہ مکان بھی اتنا تنگ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے, جب آپ گھر میں داخل ہوتے, ماں صدیقہ فرماتی ہے میری نگاہوں نے دیکھا ہمارے مکان کی چھت وہ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ٹکراتی تھی, چھت سر سے لگتی تھی.
मकान की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, इसको भी बतलाती है, कितने स्क्वायर फीट का, कितने गुंटे का हमारा प्लॉट था। फरमाती मैं रात सोई हुई हुआ करती थी अपने पैरों को फैला हुए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तहज्जुद का इरादा होता, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधी रात के गुजरने पर नमाज की नियत बन जाती, माई सिद्दीक़ा फरमाती है मैं तो सोई हुआ करती थी अपने दोनों पैरों को फैलाए हुए अल्लाह के हबीब के सामने, और आपकी नमाज की नियत बंदी हुई होती। आप तो लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे ना। माई सिद्दीक़ा फरमाती है अक्सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पर सूजन रहती थी, वरम रहता था, लंबी लंबी नमाजें पढ़ने की वजह से। माई सिद्दीक़ा फरमाती मैंने एक मर्तबा पूछ लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के नबी हैं कि अल्लाह ने आपके सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए, फिर आप अपने को इतना थकाते हो कि आयशा आयशा मैं उस खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं जिस अल्लाह ने मेरे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। तो आपकी तो ये आदत शरीफा थी, आपकी लंबी लंबी नमाजें होती, और माई सिद्दीक़ा फरमाती मैं अपने पैरों को फैलाए हुए सोई हुआ करती थी। लेकिन जब हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में जाने की नौबत पेश आती और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से फारिग होकर आप सजदे में जाना चाहते, माई सिद्दीक़ा फरमाती है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते हुए अपने हाथों से मेरे लंबे फैलाए हुए पैरों को यूं धक्का दे दिया करते, हाथ से गोया के इशारा होता था। माई सिद्दीक़ा फरमाती है मैं अपने लंबे फैलाए हुए पैरों को अपने करीब कर लेती थी, और पैरों के करीब कर लेने के बाद जो खाली जगह सामने को निकलती थी, सामने को बचती थी, उस खाली जगह में काली कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा फरमाया करते थे। ये मकान की तंगी की हालत है बुजुर्ग। और फिर ये तो आपकी अपनी जाती जिंदगी हुई, आपके आन औलाद का क्या बुजुर्गो, आप क्या दे कर गए अपने घर वालों को, अपने खानदान वालों को, क्या किया आपने, क्या छोड़ा आपने अपने खानदान और रिश्तेदारों के लिए। ये हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा चहेती और लाडली बेटी, जिससे बड़ी मोहब्बत बड़ी अकीदत हुजूर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी हज़रत फातिमा पर निगाह पड़ जाती तो उसको देखकर फरमाते ये देख रहे हो ना ये फातिमा, ये तो मेरे जिगर का एक टुकड़ा है। बड़ी मोहब्बत हुजूर को हज़रत फातिमा से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ लेके बाहर से इजाजत मांगी अंदर आने की, पुकारा अपनी बेटी को नाम लेकर, बेटी जी, अपने अब्बा की आवाज पहचान ली, ये तो मेरे अब्बा है जो मुझसे अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। बेटी ने कहा अब्बा जान आप अंदर तशरीफ ले आइए। कोई नहीं, अकेली घर में तन्हा आपकी बेटी फातिमा है, दूसरा कोई नहीं, आप अंदर तशरीफ ले आइए, चले आइए आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेटी भाई दरूद शरीफ पढ़ते रहे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल आप अंदर तशरीफ ले आए। आपने फरमाया हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फातिमा एक मेहमान को मैं साथ लाया हूं, मेरे साथ आए और वो भी अंदर आना चाहते तुम्हारे मकान में, क्या मैं उन्हें अपने साथ तुम्हारे मकान में लेकर दाखिल हूं, उन्हें अंदर आने की और अंदर लाने की इजाजत है? बुजुर्गों, अंदर से बेटी ने रोते हुए जवाब दिया है अपने अब्बा जान को कि अब्बा जान आपको तो अंदर आने की इजाजत है, लेकिन जिन मेहमान को आप साथ लेकर आए, जो मेहमान आपके साथ आए हैं जो अंदर आना चाहते, अब्बा जान उनको अंदर आने की और अंदर लाने की इजाजत नहीं है। और वजह इसकी ये अब्बा जान कि आपकी बेटी फातिमा के पास इतना कपड़ा या पर्दा और चादर नहीं है कि आने वाले मेहमान से पर्दा किया जा सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, ज़हरो कतार आपकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और आपने अपनी चादर मुबारक को उतार कर अंदर भेजा और फिर उस चादर के जरिए से हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे का इंतजाम किया है। ये जिंदगी है बुजुर्गों। माई सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती एक बड़ा सख्त कठिन दिन हम पर आया और वो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल वफात में आप अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहे और आप मेरे हुजरे में, और माई सिद्दीक़ा फरमाती है मेरे हुजरे का ये हाल है, मेरे घर में लोगों का तांता बंधा हुआ है, लोग आ रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे, अल्लाह के हबीब की बीमार पुरसी हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीमारदारी हो रही है और घर में हुजूम है। और फरमाती है मेरे घर में अंधेरा छाया हुआ है, चेहरे से चेहरे का पहचानना मुश्किल, कौन आया किसने मुलाकात की कौन गया पता ही नहीं चलता था। माई सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मेरे दिल में एक बात आई कि क्यों ना मैं अपनी इस चार दीवारी के अंदर कोई पर्दे चिराग की रोशनी का इंतजाम हो जाए ताकि आने वाला मजमा कम से कम अल्लाह के नबी का दीदार, अल्लाह के हबीब की ज़ियारत चिराग की रोशनी में कर ले, पता तो चले कौन आया और किससे मुलाकात की और कौन गया। तो मेरे दिल में फरमाती बात आई कि चिराग तो जल जाए घर के अंदर, लेकिन खुद फरमाती है कि हमारे घरों में जो खाने पका करते थे उन खानों में तेल नहीं पड़ा करता था, तो चिराग के जलाने के लिए हमारे पास तेल कहां से आता।
फरमाती मैंने अपने घर की चीजों को तलाश किया, टटोला, तो एक औंधा पड़ा हुआ किसी जमाने का चिराग मिट्टी का वो मेरे हाथ लग गया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला ना फरमाती है मैंने उसको उठाया, अपने दुपट्टे से साफ किया और पड़ोस में एक यहूदी औरत रहा करती थी, इस चिराग को वहां भिजवाया और ये कहलवा भेजा, बहन थोड़ा सा तेल या घी या चर्बी जो भी तुम्हारे पास हो उधार दे दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज है, मेरे घर में अंधेरा छाया हुआ है, लोग आ रहे अल्लाह की नबी का दीदार के लिए, लेकिन घर में अंधेरा होने की वजह से चेहरा पहचाना नहीं जाता। फरमाती अल्लाह की कसम हमारी घर की चार दीवारी के अंदर उस दिन चिराग जला है जिस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का चिराग बुझने वाला था। ये जिंदगी है बुजुर्ग। और फिर अल्लाह ने तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया दुनिया को। ऐ हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कौन सी नबूवत चाहिए? हाँ बुजुर्ग को ऑफर आई है, ऑफर कौन सी नबूवत चाहिए? वीआईपी नबूवत, ठाट बाट वाली नबूवत, बादशाहत वाली नबूवत? ऐ हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम देने के लिए तैयार हैं, आपको कौन सी चाहिए? बादशाहत वाली या फक्र और फाके वाली, भूख और प्यास वाली, तंगी और तकलीफ और परेशानी वाली, कौन सी नबूवत को आप पसंद करते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि अल्लाह मैं तो इस बात को पसंद करता हूं जब तू मेरे को कोई नेमत अता करे, कोई चीज खाने की दे, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी उस नेमत को खाकर तेरा शुक्रगुजार बंदा बनूं। और ए अल्लाह जब मुझ पर तंगी आए, मुसीबत आए, तकलीफ आए, भूख आए, फाका आए, तो मैं सब्र के जरिए से तुझको याद करूं, तेरा सब्र करने वाला बंदा बन जाऊं। ये क्या था बुजुर्गो? अल्लाह की कसम असल में उम्मत की तालीम और तरबियत मकसूद थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करने वाली ये उम्मत, ये हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी जानने वाली ये उम्मत, ये हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत को दिल में रखने वाली ये उम्मत मेरी कई दुनिया के चक्कर में पड़कर, माल के कमाने में लगकर, ये मकान के बेहतर बनाने में पड़कर, एक बारिश के पेट भरने में लगकर, अपने तन को छुपाने के लिए कपड़ों के जोड़ों में पड़कर, ये अपनी दुनिया की ख्वाहिशात में लगकर कहीं अपनी आखिरत को दांव पे न लगा दे। इसलिए कि बुजुर्गों असल मसला ये 10 बाय 10 के मकान का नहीं है। आप निकाह दानो ये कौसा और मुमरा में कितने अल्लाह के बंदे जिनका कोई घर नहीं, जिंदगियां तो उनकी भी गुजरी है, लोग फुटपाथ पर रहकर जिंदगियां गुजार कर चले जाते हैं। आपको कितने अल्लाह के बंदे ऐसे मिलेंगे बुजुर्गों जिनके पास 2 वक्त खाने का कोई निजाम नहीं, जिंदगी तो उनकी भी गुजर गई है। बहुत से अल्लाह के बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास तन ढांकने के लिए, बदन छुपाने के लिए ढंग का कपड़ा नहीं, जिंदगियां तो उनकी भी गुजर रही है। बुजुर्गों इसको तो गुजरना ही गुजरना है, मसला दुनिया की जिंदगी का है ही नहीं। अल्लाह की कसम असल मसला मेरा और आपका वो आखिरत का मसला है।